ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمیع اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید. عزیزان من، یہ برسات کے دن ہے، کبھی دھوپ نکلتی ہے، کبھی بادل گھر آتے ہیں. یہ شجر کاری کے بھی دن ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں شجر کاری انتہائی کم سطح پر ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ملک جو دنیا میں کامیاب ترین ممالک ہیں، صنعتی اعتبار سے، انسانی صحت کے اعتبار سے، اپنی پیداوار کے اعتبار سے، وہاں اس ملک کے کل رقبے کا کم از کم 25% حصہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے. وہاں شجر کاری ہونی چاہیے. یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے. اور آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت بمشکل 5% رقبہ ہے جس پر جنگلات ہیں یا شجر ہیں. درخت انسان کا بڑا قدیم دوست ہے. یہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو رات کو تو چھوڑتا ہے اور دن میں اس کو آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے. اور ایک درخت جو ہے وہ کم و بیش 10 یا 12 شیرخوار بچوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے. گویا جتنی شجر کاری ہوگی، جتنی ہریالی ہوگی، اتنی ہی اس ملک کے باشندے صحت مند ہوں گے. اور جتنے جنگلات کم آپ کرتے جائیں گے، لکڑیاں کاٹ کے بیچتے جائیں گے یا جلاتے جائیں گے، انسانی صحت اتنی ہی گرتی جائے گی. آپ شجر کاری کریں، ان کا خیال رکھیں، وقت پر پانی دیں، ان کو دھوپ سے بھی بچانا ہوتا ہے، ان کو موسموں کی شدت سے بھی بچانا ہوتا ہے. ہائے ہائے، وہ کسی شاید راغب مراد آبادی کا شعر ہے کہ آپ کا حال وہ ہو جاتا ہے کہ درخت آپ سے شکوہ کرتا ہے کہ سایہ طلب گئے جدھر، بول اٹھے وہیں شجر. سایہ طلب گئے جدھر، بول اٹھے وہیں شجر. آئے ہو اب مسافرو جب ہمیں دھوپ کھا گئی. تو عزیزان من، اس سے پہلے کہ آپ کی شجر کاریوں کو دھوپ کھا جائے، ان کی حفاظت کیجئے. یہ آپ کے ملک کا حسن ہے، یہ زمین کا زیور بھی کہلواتے ہیں. درختوں کی شان میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہ انسان دوست ہے اور آپ اس سے اپنی دوستی کو قائم و دائم رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دل کی دھڑکن اور نبض کی رفتار میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ Both are the same thing. 72 اردو میڈیم. ہاں، 72 دفعہ دھڑکتا ہے دل اور اسی کو پلس کہتے ہیں. نبض اور دل کی دھڑکن میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جواب درست ہے، تشریف لائیں. اردو زبان میں سب سے زیادہ قطعات کس شاعر نے لکھے؟ رئیس امروی. سن لیجئے، اردو زبان میں سب سے زیادہ قطعات رئیس امروہوی نے لکھے. خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم. بسم اللہ. جی، سوال یہ ہے کہ رومن ہندسوں میں اگر 3 بار
एक्स लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? 30। इंग्लिश मीडियम 30। जवाब दुरुस्त है। आइए, सवाल यह है दोस्तों कि चांद की मट्टी का रंग कैसा है? सुरमई। और एक खबर इसके साथ यह भी है कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, चंद दिन हुए उसका इंतकाल हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। और उसको जिंदगी में बेशुमार दौलत लोगों ने देने की कोशिश की कि हमारे इदारे में। उसने कहा नहीं, पैसा वैसा क्या है। वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता था और कोई 82 साल की उम्र में वो अल्लाह के पास चला गया। जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। उन्होंने आपने सवालों के जवाब दिए, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है। जी, आप दोनों को मुबारक हो। और आप मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय के सवालों के जवाब आपने दिए, ये उनके अपने तोहफे हैं वाइटल के। और ये कैश किताब और वाइटल के तोहफे। और मैं नासिर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। कहीं से भी उठ के चले आते हैं। दुनिया परखती पहले और देखती बाद में है, इसीलिए नया रिन येलो फाइटर्स के साथ देख कपड़ों में इरादों जैसी चमक। हेलो सर, नासिर जगह बनाना मेरे हाथ में है सर, अगर आप मौका देंगे तो। उसने नताइज अपने खुदा के हवाले कर दिए कि नतीजा जो भी निकले वो मुझे कबूल होगा। और हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी ए जिंदगी, और तू हमसे गुरेज़ां, जिंदगी ए जिंदगी, तू कहीं साकी गरी में खो गई है और जहां डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी ए जिंदगी। तो ये जो जिंदगी है, ये जो सांस की आमद व शुद्ध है, ये अजीबो गरीब रंग दिखाती है इंसान को। बाज लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उनको कभी गर्म हवा भी नहीं छूती, उन्हें मालूम ही नहीं जिंदगी का असल हुस्न और सिंगार क्या है। और जो लोग जिंदगी का मुकाबला करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से का खिराज मांगते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये लाहौर जिसमें कभी मेरे पास रात सोने की जगह नहीं होती थी और मैं बागों में बेंचों पर सो जाया करता था, इसी लाहौर से मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी बना। आज एक ऐसा बच्चा आपके सामने मैं ला रहा हूं जिसने दिन रात मेहनत की, हत्ता कि वो तंदूर में रोटियां भी लगाई और रोटियां भी पकाई, जिसको ना मौसमों की शिद्दत का एहसास था ना कुछ था। गर्मी है कि सर्दी है, उसके लिए सारे मौसम एक से थे। एक भूख का मौसम, एक प्यास का मौसम और एक मुसलसल जिद्दोजहद का मौसम। ये उस बच्चे की कहानी जो मैं उसकी अपनी ज़बानी सुनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है और आप एहतराम करेंगे कि जब वो आए तो आप अपनी जगहों से खड़े होकर जितना भरपूर इस्तकबाल कर सकें, बजती तालियों, मुस्कुराहटों के साथ तशरीफ लाते हैं पंजाब में बीए में फर्स्ट आने वाला बच्चा मोहसिन अली। बच्चे का किस खुशी से आपने इस्तकबाल किया है। मोहसिन, मैं बता रहा था कि आप हमारे मेहमान हैं
आज सूफी सोप जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। वो बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले ओ नींद चैन की अब तो सोले सूफी सोप से कपड़े धोले सूफी सोप से कपड़े धोले जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले सूफी सोप जगमग बोले। मोहसिन, ये सारे दोस्त ये तो खैर हॉल में बैठे हैं, लेकिन 64 मुल्कों में करोड़ा समातें और आंखें आपको देख रही हैं और आपकी बातें सुनेंगी। मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल कौन सा था, मास्टर कैसे थे, घर के हालात कैसे थे, मिडिल कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, फिर क्या हुआ, जिंदगी कहाँ कहाँ लिए फिरी, कुछ हमको भी बतला बाबरे। शाम हुई घर आ बाबरे। गांव मियाँ रहीमा, तहसील ज़िला हाफिज़ाबाद, वहाँ मैं पैदा हुआ था। गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ रहीमा से मैंने तालीम हासिल की थी, अपनी मैट्रिक की थी। उसके बाद मैं DAE करने के लिए स्वीडिश कॉलेज गुजरात सर्विस मोड पर चला गया कि वहाँ DAE करूँगा ताकि जो है ना रोज़गार कोई मिल जाएगा। DAE मैंने 2009 में किया और नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर फिरता रहा। नौकरी के दरमियान ये जो जगह जगह दर बदर फिरना है, यही तो वो मकामात हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से कैसा जवाब मिला और उस दिन मूड कैसा था, फिर कैसी अफसुर्दगी हुई। हर तरफ से जो है ना शिकवे जवाब ही मिलते थे, जो ना ही होती थी। इवन कि वो फर्म्स जिनमें अपॉइंटमेंट जिनमें ज़रूरत भी थी कारकुनों की, वो भी जो है ना नहीं करते थे। हर जगह मजूसी, कभी सड़क पर बैठ जाना, रात वहीं गुजार देनी, कभी कहीं और कभी कहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जो ना एक तड़प थी दिल में कि कुछ करना ज़रूर है। बहुत से ताने सुने, पागल और समथिंग एल्स, बहुत से ऐसे अल्फाज सुने हैं कि अब एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। दिल में तड़प थी कि करना कुछ ज़रूर है, और ये भी ख्वाहिश थी कि एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जी मज़दूरी तो शुरू से कर रहा था, जब से पैदा हुआ हूँ, होश संभाली है तब से जो काम मिला वो करता आ रहा हूँ। साथ साथ तालीम भी हासिल की है और BSc फिर DA के बाद BSc डबल मैथ फिज़िक्स स्टार्ट की। अफोर्ड नहीं कर पाया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर सोचा 5-6 माह हैं, इनमें क्यों ना BA के एग्ज़ाम दे दूँ ताकि एजड भी ना हो जाऊँ, कम से कम एग्ज़ाम तो दे दूँ। और फिर लाहौर चला आया और इधर काम भी किया। जो अपने छोटे भाई मेरे ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे थे इस्लामपुरा में, वहाँ काम भी किया है और साथ साथ पढ़ाई भी की है। और ये नहीं देखा कि ये दिन है या ये रात है। 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोता था। बस इन 6 माह में मैंने BA की तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह 690 नंबर लेने की ख्वाहिश थी और 688 अल्लाह ने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपको अपने कौन कौन से उस्ताद और प्रोफेसर याद आते हैं? मुझे अपने सारे टीचर्स याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे। जिस भी मैट्रिक में भी, प्राइमरी में भी, मिडल में भी खिज़र साहब हैं, खालिद सईद साहब हैं, ये मेरे मिडल के जो है ना वो टीचर थे। साइंस टीचर मुख्तार साहब थे मैट्रिक में और वो खालिद साहब भी थे, ये बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इसके अलावा कॉलेज में फ़ारूक साहब हैं, अफजल नाजिर साहब हैं और मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनसे मेरी दोस्ती भी थी। नसर अली राना साहब, वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जब BA में मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ मेरे नदीम फ़ारूक साहब हैं और साथ ही मेरे ताहिर हजाज साहब हैं, जो इन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ और मुझे याद भी बहुत आते हैं और आते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मज़ीद आगे के क्या इरादे हैं दिल नातवां के? MA इंग्लिश इंशाल्लाह और नेक्स्ट CSS इंशाल्लाह। MA इंग्लिश करने के बाद CSS? जी इंशाल्लाह। उसके बाद अफसर बनना है इंशाल्लाह। अवाम की खिदमत करनी है जी इंशाल्लाह। जिस तरह मौजूदा अफसर कर रहे हैं? नो। हाँ, एक्चुअली मैं
عوام کی جو ہے نا خیر خواہی کروں گا. جو حالات میں نے دیکھے ہیں میں کوشش یہی کروں گا مجھ جیسا انسان جو ہے نا جو قابل بھی ہو اور اس کو میں ایسے ووز اور سچویشن کا جو ہے نا سامنا کرنے نہیں دوں گا. انشاءاللہ اس کی ضرور ہیلپ کروں گا. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ مزدوری کرتے ہیں گاؤں میں. تندور میں روٹیاں لگانا یہ تو لڑکیوں بالیوں کا کام ہے. آپ نے اس کو باقاعدہ سیکھا تھا یا وقت نہیں سیکھ ہی رہا تھا, وقت نے سکھایا اور سیکھ بھی رہا تھا, لیکن زیادہ یہ نہیں سیکھ پایا کیونکہ کو روٹی چنگی پکا لیندہ سی یا ایمی گاگ کہندہ سی ہویا ہے کہ لیندہ؟ نہیں ابھی پکانی سیکھ رہا تھا. چھوٹا بھائی تھا نا وہ سپورٹ کرتا, وہ سامنے بیٹھے ہیں. چھوٹا بھائی ہے یہاں؟ جی بالکل. ذرا انہیں بلائیں, کدھر ہیں؟ غضنفر علی تشریف لائیں. آپ نے انہیں روٹی پکانا سکھائی تھی؟ جی بالکل. میں بی اے میں ادھر آ گئے تھے لاہور کرنے کے لیے, تو جتنے اخراجات تھے یہ ساتھ کام بھی کرتا تھا, 2 گھنٹے پڑھاتا بھی تھا ٹیوشن, تو جتنے اخراجات تھے نا وہ میں نے برداشت کیا, میرے چھوٹے بھائی نے برداشت کیے. یعنی آپ تنور پر بھی روٹیاں لگاتے تھے, ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے, جی, اور جو وقت بچتا تھا اس میں اپنی تیاری بھی کرتے تھے. جی بالکل. سن لیں سننے والے, ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ کرتے ہیں. آپ جس دکان پر یا ہوٹل پر کام کرتے تھے, دکان ہے جی, دکان ہے, وہ یہاں ہیں جی جہاں میرے سے چھوٹا بھائی کام کرتا تھا وہ ہیں سامنے بیٹھے ہیں. اللہ رکھا. استاد اللہ رکھا کدھر ہیں؟ جی آئیے جی. اللہ رکھا یہ ہوٹل کے مالک, یہ دکان کے مالک ہیں. اللہ رکھا کے علاوہ کوئی اور آپ کا مزدور دوست جو ان دنوں ساتھ ہو اس وقت یہاں آیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی ناصر علی رانا ہیں جو ان کے بھائی بھی ناصر ہیں, استاد ہیں اور دوست بھی ہیں, اور اللہ رکھا کے بڑے بھائی بھی ہیں, 2 ہیں. آئیے جی. جی اللہ رکھا اور آپ کے بھائی اور دوست, آپ ہمارے اس وقت مہمان بنتے ہیں شربت فولاد عرفانی کے. کہتے ہیں کہ 63 سال سے لاکھوں کا آزمودہ چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے شربت فولاد عرفانی, جس کا کوئی نہیں ثانی. عرفان فارمیسی پرائیویٹ لمیٹڈ اوکاڑا. آپ اس ہوٹل کے مالک ہیں؟ جی سر. جہاں یہ دونوں بھائی کام کرتے جی تھے؟ اس کا چھوٹا بھائی میرے پہ کام کرتا تھا وہاں. جی یہ کام چور تو نہیں تھے؟ نہیں سر, نہیں. گاؤں جب جاتے تھے نا انہیں چھوڑ کے جاتے تھے. جو دکانداری جو پیسے وہاں ہوتے اس کا بھائی گنتا تھا, تو انہوں کو کوئی ٹینشن نہیں. میں نے ان کو بتایا جب آپ کو جب پیسے چاہیے ہوں کھانا پینا وہاں سے آپ نے, تو وہ بھائی بھی ادھر کام کرتا, وہ انہیں پڑھاتا رہا, خرچہ بھی دیتے رہے. آپ ہی یہ کام کرتے رہے ورنہ سیکھتے بھی رہے. 150 روپیہ کا جتنا ٹائم لگاتا اتنے پیسے بھی دیتا تھا, آگے روٹی پیک کرتا تھا, لگاتا بھی تھا, پیڑے بھی بناتا تھا, سارا کام کرتا تھا. یہ اچھا, تو آپ کا ہوٹل تو خوب چلتا ہوگا یا درمیانہ سا؟ جی اللہ کا شکر ہے, اچھا کام. اللہ کا شکر ہے, اچھا چلتا ہے. جہاں ایسے نیک نیت بچے کام کر رہے ہوں گے خدا برکت ڈالتا ہے, نیتوں پر مدار ہوتا ہے ہر چیز. بالکل, کیوں نہیں, بنا شک. اچھا, یہ کبھی فلم وغیرہ دیکھتے تھے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. ہاں, کام کرتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے. کام کرتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے, اور ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی کہ دنیا کہاں ہے کدھر ہے؟ نہیں کوئی نہیں خبر. ٹیلی ویژن دیکھتے تھے؟ نہیں, ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے, دوسرے کو نہیں دیکھنے دیتے تھے. اچھا, جو لگا بھی ہوتا تو اپنے پڑھائی پہ مصروف رہتے تھے. جو لڑکے آ کے دیکھتے تھے نا دکان پہ, دکان بند کر کے رات 1 بجے سے آتے تھے نا, تو یہ اپنی پڑھائی میں منہ ادھر کان کر لیتے تھے. وہ کمرے میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 8-10 ہوتے تھے. 8-10 لوگ اس کمرے میں؟ جی, یہاں پہ یہ پڑھائی کرتا تھا, جہاں بیٹھ کے یہ بچہ پڑھائی کرتا. جی, شور بھی وہاں پہ ہوتا تھا, میں بھی یہاں پہ موجود ہوتا تھا, شور بھی ہوتا تھا وہاں. شور بھی ہوتا تھا؟ جی, یہ پڑھائی کرتا تھا اپنی. وہاں ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا؟ ہاں جی لگا ہوا, نہیں بننا نہیں, یہ نہیں دیکھتے تھے. واہ ماشاءاللہ, دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا. بی اے تو لاکھوں لوگوں نے کیا ہوگا,
पोजीशनें लाखों लोगों ने ली होंगी, अच्छे नंबर लिए होंगे, लेते रहेंगे। ये गैर मामूली दिमाग का मालिक है मोहसिन, अल्लाह इसको सलामत रखे। और इसके जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, इसके और इसके माँ बाप के और भाइयों की आंखों में जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, और इसके दोस्तों की आंखों में जितने सजल ख्वाब हैं, अल्लाह उन सब को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रखा साहब और साथी, आप हमारे मेहमान शरबत फौलाद इरफानी के, उन्होंने